السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی۔ ناظرین، اس وقت ملک میں حلقہ بندیوں سے متعلق جو الیکشن کمیشن یا پھر جو الیکشن کے حوالے سے انتخابی شیڈیول اگر ہم بات کریں تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اس حوالے سے اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو سب سے ایک اہم مسئلہ ہے وہ بجلی کے بلوں میں اضافہ ہے، اور اسی معاملے پر اس وقت عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ حکومت نے اس معاملے کا نوٹس لیا، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ عوام کو فوری طور پر تاحال کوئی ریلیف تو نہیں ملا۔ الٹا اگر ہم دیکھیں تو دوسری جانب جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں ان میں مزید اضافے کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا۔ اب اس میں اگر ہم ایک بات دیکھیں تو پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو یا دیگر جماعتیں، اب وہ یہ تنقید کر رہی ہیں اور جو مہنگائی ہو یا بجلی کے اضافی بل ہیں اس معاملے پر وہ سوالات بھی اٹھا رہے ہیں۔ سابقہ حکومت میں شامل جو اتحادی جماعتیں ہیں جب وہ تنقید کر رہی ہیں تو لوگ یہ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ تنقید کرنے والی جماعتیں تو خود موجودہ جو اضافی بجلی کے بل ہیں یا پھر مہنگائی ہے اس کی ذمہ دار ہیں۔ اب جو ٹیکسز لگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ تو سابقہ حکومت ہی لگا کے گئی تھی، جو اب صارفین سے بجلی کے بلوں کی صورت میں وصول کیا جا رہا ہے۔ تو اب ہم آج کے جو پروگرام ہے اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حقیقت جانیں کہ یہ حقیقت اصل میں ہے کیا واقعی تحریک انصاف ذمہ دار ہے جنہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں جو کہا جا رہا ہے کہ تاخیر کی، یا پھر جو پی ڈی ایم کی اتحادی جماعت ہے وہ ذمہ دار ہے۔ ذمہ دار اصل میں کون ہے اور حقائق کیا ہیں، اسی معاملے پر ہم بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کے چیئرمین ہیں سیف اللہ ابڑو صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو تنقید ہو رہی ہے کہ اتحادی جماعت تھی یا اتحادی جماعت کی جو حکومت تھی اس میں مسلم لیگ نون کے جو وزیر اعظم تھے میاں شہباز شریف صاحب وہ تھے، اب اس حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے۔ سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ دونوں کا۔ سر سب سے پہلے عفنان صاحب آپ سے اگر شروع کریں، جو اس وقت مہنگائی ہے، بجلی کے بلوں میں اضافہ ہے، اب تنقید ہو رہی ہے کہ اس وقت آپ تنقید کر رہے ہیں کہ اضافی بل ہیں، مہنگائی ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے، آپ ساری اس پہ تنقید بھی کریں لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ اصل ذمہ دار تو آپ ہیں، آپ ٹیکسز لگا کر گئے تھے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اس مسئلے کو ڈائگنوز کرنا ہے کہ یہ مسئلہ کیسے شروع ہوا، کہاں شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا، تو پھر ہمیں اس کی تھوڑی سی ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اگر ہم اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم روپے کو ڈیویلیو کرتے اور ہم جو ہے وہ ٹیکسز ایسے لگاتے اور ہم عوام کی مشکلات میں اضافہ کرتے تو ہم 2013 سے 18 بھی کرتے نا۔ ٹھیک ہے، اس وقت تو ہم نے جو ہے نہ بجلی کے بل بڑھنے دیے، نہ ہم نے گیس کا ٹیرف بڑھنے دیا، نہ ہم نے روپے کو ڈیویلیو ہونے دیا، اور ہم نے ساتھ ساتھ جی ڈی پی گروتھ ریٹ بھی اچھی لے کے آیا۔ سارا پاکستان خوش تھا، خوشحالی کا دور تھا وہ۔ اب بات یہ کہ پچھلے جو 16 مہینے تھے وہ ایکسٹینشن تھی اس آئی ایم ایف ایگریمنٹ کی جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت کر کے گئی۔ لیکن عفنان صاحب وہ تو کہتے ہیں نا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، یہ شرائط آپ نے کیوں قبول کی جس سے اتنی مہنگائی ہوئی، وہ تو آپ نے معاہدہ کیا۔ میری گزارش، ہم نے جو ایکسٹینڈڈ جو ابھی پروگرام لیا ہے 8 9 مہینے کا، وہ ہم نے لیا ہے اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد جو پی ٹی آئی نیگوشیٹ کر کے گئی تھی۔ یہ فیکچوئل بات ہے، یہ آپ کہیں سے چیک بھی کر سکتے ہیں۔ مگر اکنامک ڈکلائن جو ہے وہ سٹارٹ اس وقت ہو گیا تھا جب حکومت آئی اور انہیں پتہ نہیں تھا کرنا کیا ہے، لیکن اسد عمر کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ آپ نے کیوں اسد عمر کو ہٹایا؟ حفیظ شیخ سے نہیں سنبھالا گیا، اس کو آپ نے ہٹایا۔ پھر آپ تیسرا بندہ لے کے آئے، اس سے بھی نہیں، حماد اظہر کو بیچ میں لے کے آئے، وہ نہیں چلا سکا۔ پھر آپ جو ہے وہ شوکت ترین کو لے کے آئے۔ تو بات یہ ہے کہ اکنامک جو تباہ و بربادی تھی نا وہ اس 4 سال کی ایکسٹینشن، اور پھر جب آپ جاتے جاتے آپ نے کیا کیا، آپ نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی نے 1 ہفتے بعد جب ان کی حکومت گئی تھی کہ ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے، کہ آپ ریکارڈ پہ نکال کے دیکھ لیں کہ یہ، اور پھر انہوں نے پوری کیمپین چلائی کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ملک ڈیفالٹ۔ آپ مجھے بتائیں نا، جب ایک ایسا آدمی جو وارور پرائم منسٹر ہے وہ کیمپین کر رہا ہے پاکستان کی انٹرنیشنلی، آئی ایم ایف کو لکھ رہا ہے کہ اس کو ڈیفالٹ کرو ملک کو، تو پھر یہ سب کچھ ہونا تھا، یہ جو ہو رہا ہے، یہ سب کچھ جو آپ نے پھل لگایا تھا نا، جو آپ نے بیج بویا تھا 2017 میں، یہ اس کے پھل کھا رہا ہے، عوام کھا رہی ہے، ہم کھا رہے ہیں، سارے کھا رہے ہیں اس کے۔ لیکن ان کے دور حکومت میں آپ پیٹرول دیکھ لیں، پھر بجلی کا فی یونٹ دیکھ لیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو ڈکلائن ہے نا وہ سٹارٹ وہاں سے ہوا، اور اس کے بعد اگر آپ کوئی کیمپین کر رہا ہو، اگر فرض کریں ہم لوگ کیمپین کرنا شروع کر دیں آج کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، روزانہ ڈیفالٹ کر رہا ہے، آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں گے جی ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، اور جو ان کو آپ پیسے نہ دیں یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے، روزانہ آپ عمران خان کے چیئرمین پی ٹی آئی کے بیانات نکال کے دیکھیں تو اس کا امپلیکیشن تو آئے گا نا۔ یہ تو ابڑو صاحب پھر سارے آپ ہی کے معاہدے تھے، جو آپ نے معاہدے کیے، ان کو وہ وقت ملا جو بھی 16 ماہ کا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت ذمہ دار تھی، آپ نہیں تھے؟
نہیں मुझे तो अफसोस इस बात पे है कि जो आपने सवाल पूछा एनर्जी का तो एक्चुअली जवाब तो उसका होना चाहिए। ये तो सारी पॉलिटिकल बातें हैं ना नहीं, वो पॉलिसीज की बात कर रहे हैं उसी कि पे आ आप रहा देके गए। हूँ मैं, उसी पे आ रहा हूँ। बस आप 2 मिनट जो है ना थोड़ा सपोर्ट करके सुने। देखिए जो खुशहाली का दौर था 2018, तो आपको पता है कि उस वक्त जो बिजली सही थी, सब कुछ सही था, तो उस वक्त सर्कुलर डेट कितना था? 1200 बिलियन। तो वो खुशहाली का दौर था ना, तो 1200 बिलियन 600 में मिला एक मिनट अभी आपने बात भाई की ना, तो आप थोड़ा सपोर्ट करें, थोड़ी सुने चीज़ें तो आसानी हो जाएगी आपके लिए भी। तो 1200 बिलियन किस वजह से था वो सर्कुलर डेट, किसको कहा जाता है? आप आ जाएं इससे पहले जब 2013 में गवर्नमेंट आई, पीपल्स पार्टी गई थी, तो उन्होंने कितना सर्कुलर डेट छोड़ा था? 550। और इसाक डार साहब जब आए तो उन्होंने पहला काम ये किया था, जरदारी साहब जैसा आदमी वो सर्कुलर डेट की पेमेंट उन्होंने आईपीपीस को नहीं की। इसाक डार साहब को न जाने कितनी खुशी हुई। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर इजाजत ब्रेक लेता हूँ। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम में। दोबारा खुशामदीद। अबड़ू साहब, आप बात कर रहे थे इसाक डार के हवाले से, कोई काइंडली कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन बात यही, जब पीपी गवर्नमेंट गई ना 2013 में, तो उसी वक्त सर्कुलर डेट तकरीबन 550 बिलियन था ना। तो डार साहब, जरदारी साहब जैसा आदमी, आपको पता है ना कि आईपीपीस की ये जो पेमेंट है, ये विदाउट इसकी कोई भी वहाँ ऑडिट नहीं होती। जब ये बिल भेजते हैं अपने इन्वाइसेस ना, तो इनकी इन्वाइसेस आप देखें आपको ताज्जुब होगा। तो जरदारी साहब जैसा आदमी उन आईपीपीस को ये 550 बिलियन नहीं दे रहा था। इसाक डार साहब आए, उन्होंने पहला ही टारगेट इसको किया कि 500 बिलियन इनको तो दे दो। ठीक है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ना। आखिर क्या इसाक डार साहब को कोई इल्हाम हुआ कि आते ही उन्होंने 500 बिलियन जो जारी किए? 2-3 प्रीवियस जो सेनेटर हैं इस चीज़ के गवाह हैं। कभी आपको टाइम मिले तो इस्लामुद्दीन शेख से बात कीजिएगा कि उन्होंने कहा कि हमें कितनी ऑफर हुई आईपीपी से, फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने ये पैसे रिलीज़ नहीं किए। तो इसाक डार साहब ने कैसे किए? नंबर 1। फिर ये खुशहाली का दौर जब आगे बढ़ा 13 से 18 ओल्ड पाकिस्तान 2 में, तो आपने देखा कि 1200 बिलियन जो है ना वो सर्कुलर डेट था ना। खुशहाली किसको आप कहते हैं? रीज़न है ना, आप रीज़न जानना चाहते हैं ना किसके? खान को तो गवर्नमेंट आई है 2018 से भाई 2000 अप्रैल 22 तक ना। अगर पाकिस्तान इससे पहले खुशहाल था तो भी सही है। अगर उससे पहले महंगाई नहीं थी, कुछ भी नहीं था, डॉलर आपका उस वक्त पे जब खान साहब को गवर्नमेंट मिली तो डॉलर 129 था। ऐसे तो फैक्ट फिगर है ना। तो उसके बाद आप लोगों ने आखिर जो ये 16 महीने की गवर्नमेंट क्यों ली? आप न लेते ना। अभी आप कह रहे हैं कि डिक्लाइन है, डिक्लाइन है, डिक्लाइन है। कब तक डिक्लाइन को आप जो रोकेंगे? आप लोगों ने कहा कि 16 महीने सारी जमायतें पाकिस्तान में पहली मरतबा हुआ कि माजी की जो हुकूमतें थीं वो सब एक पेज पे थी। वो पहले अपोजिशन हुकूमत में एक दूसरे के साथ जो भी उनका बेहवा था उसको भी छोड़ दें, लेकिन सब साथ थे ना, सारे माहिर थे ना। तो फिर वो मसाइल उनके हल क्यों नहीं हुए? आपके सामने है, वो बार बार रिपीट करने की चीज़ें हैं कि तेल जो था, पेट्रोल आपका 150 पे था, अभी 300 पे पहुंच गया। डॉलर आपका, एक मिनट, डॉलर आपका 172 पे था, वो 300 पे था। अभी जहां तक बात आई कि जी असद उमर से संभाला नहीं गया, हमाद अज़हर से, शौकत तरीन से, वो भाई बात यह है कि हमारे 3 साल 8 महीने में चले, असद उमर के बाद आया हफीज़ के बाद आया शौकत तरीन, 3 ना 16 महीने में 2 लोग तो आपने शिफ्ट किए। मिफ्ता इस्माइल आया, सबने कहा कि जी मतलब अभी तो मतलब बले बले हो जाने। फिर इसाक डार साहब आए, उन्होंने कहा मिफ्ता ने तबाही कर दी। ये तो आप मानते हैं ना कि खुद चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो कहते थे ना कि मुल्क डिफॉल्ट करेगा। मैं उस पे आता हूँ ना भाई बात है ना, जो फैक्ट फिगर है ना, डिफॉल्ट। अभी तो पीटीआई की गवर्नमेंट 16 महीने से नहीं है ना। बिजली के बिल क्यों नहीं कंट्रोल? देखिए एक्चुअली मैं कल भी किसी टॉक शो में बैठा था कि अचानक बिल बढ़ गए। अचानक नहीं बढ़े। आप देखें पहले तो जवाज है ना, जैसे भाई ने भी कहा कि इसका बुनियादी क्या है। आप जाएं, जब आईपीपीस के एग्रीमेंट किए गए हैं, 2 लाइनर एक चीज़ है कि एग्रीमेंट आपके डॉलर्स में, नंबर 2 आपकी कैपेसिटी पेमेंट है। महंगाई उन दोनों चीज़ों से बढ़ेगी। चोरी, टैक्सेस, ये छोटा सा फैक्टर है। आपको पता है सारी मीडिया पे चल रहा है कि जी जिन लोगों को बिजली मुफ्त मिल रही है, आपको पता है कि बिजली कितनी उसकी कास्ट है? मैं तो उस कमेटी में हूँ। जी बिल्कुल, राउंड अबाउट 3 बिलियन है साल की, जबकि कैपेसिटी पेमेंट आपकी प्रीवियस ईयर्स जो भी हैं, तो प्रीवियस ईयर में 1300 बिलियन है। उससे पहले 3 साल 1000 बिलियन है। अभी आपकी 24 जून तक एस्टिमेटेड है 2100 बिलियन। कहाँ 2100 बिलियन, कहाँ आपकी 3 बिलियन की? एक्चुअली जो बुनियादी जड़ है आईपीपी के साथ गलत मुआहदे किए गए। मुआहदे किस टेन्योर में हुए हैं? आपको पता है कि मुआहदे 94 से लेके 2016 तक हुए हैं। आपको जाते जाते भी आप देखें क्यों नहीं सर, लेकिन इनकी जिम्मेदारी कहाँ पे बनती है? 16 माह में वो आप कमेटी के हेड भी हैं, आपने क्या देखा है 16 माह में कौन से टैक्सेस हैं जो बिलों में लगे हैं? भाई 16 ये लगा के चले गए, अब लोग दे रहे हैं। 16 माह को छोड़ दें, आईपीपी सारे जो हैं वो नून लीग और पीपी के टाइम में लगे हैं, फिर परवेज मुशर्रफ के टाइम में भी लगे हैं। सर वो तो राजा परवेज अशरफ साहब ने भुगता, वो नहीं, जो भुगतने की बात है, अभी अवाम जो है ना भुगतेगा ना, अवाम के सामने। देखिए ये अचानक जो है ना हाइक नहीं है बिल्स में,
एक्चुअली मीडिया जब 2000 अप्रैल 2022 से पहले डॉलर 2 रुपये 10 रुपये ज़्यादा था तो मीडिया पीओल करनी चाहिए, लेकिन आप देखेंगे अप्रैल के बाद मीडिया ऐसे खामोश बैठा है, सब चैनल से किसी ने ना डॉलर का जिक्र किया। डॉलर 172 से 300 पे पहुंचा, तेल पीओल आपका 150 से जाके 300 पे पहुंचा, किसी ने शिकायत नहीं की। इन्फ्लेशन, बिजली की कीमतें 18 रुपए से अभी 65 पे आ गई, अभी लोगों को आ गया जब केयरटेकर गवर्नमेंट आई। केयरटेकर से पहले भी मीडिया ने नहीं उठाया। तो बात यह है कि ये अचानक नहीं हुआ, ये पॉलिसीज हैं आपकी, तनकीद की कोई बात नहीं है। अभी आ जाएंगे मूव फॉरवर्ड कैसे करना चाहिए, इसका हल क्या है। हल ये है कि ये जो आईपीपीज हैं सारे, ये इन लोगों को बिठाना चाहिए, इनसे नेगोशिएशन करनी चाहिए। विदाउट आईपीपीज के साथ आप जब तक एग्रीमेंट आपके रिन्यू नहीं करेंगे तब तक आपके मसाइल हल नहीं होंगे। बाकी जहां तक हमारी पार्टी पे ऑब्जेक्शन था कि हमने ऐसे बिल बनाए, IMF भाई जब ईवीएम मशीन का आपने जो है वो खत्म कर दिया, फॉरेन ओवरसीज की वोटिंग आपने खत्म कर दी सारे, तो ये जो भी IMF की डील जो भी खत्म कर देते ना, आपने इनकलाबी माशाल्लाह आपने जाके सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो अच्छा किया सबके सामने है ना, जजेस को कोई एक लफ्ज नहीं बोलता था, आपने जजेस की कितनी तजलील की है, तस्दीक की है। तो ये सारे कानून आपने मुहिम चलाई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, दीगर हों, लंदन में मुजाहरे हुए, 16 महीने का आपको भी पता है कि असेंबली में किसने सर उससे पहले, अभी उससे पहले तो हम अभी हैं ना, अभी हमने 16 महीने जो हमारे साथ हुआ है वो भी सबके सामने है ना, माजी में किसी के साथ नहीं हुआ। लेकिन चलें जो 16 महीने में जो असेंबली में जो हुआ है ऐसे कभी नहीं हुआ कि असेंबली में ऐसे लोग आप ही की 16 माह की हुकूमत के दौरान हमने देखा कि आखिर में मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि रूस से तेल आ रहा है तो लोगों को रिलीफ मिलेगा, पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि 1 रुपया भी रिलीफ नहीं मिलेगा। तो आप समझते हैं कि वो क्या था जो अवाम को कहा गया कि रूस से तेल आ रहा है, बहुत बड़ी खुशखबरी है? देखिए बात ये है कि PTI ने एक नैरेटिव बिल्ड किया था कि जी हम रूस से तेल लेने के लिए गए थे तो अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी और हमारी हुकूमत गिरा दी। हमने रूस से तेल लिया, मगर वो जो तेल था, क्योंकि जो हमारी रिफाइनरीज हैं वो बिल्ड हुई हुई हैं सऊदी और कुवैत ऑयल के ऊपर, जो ऑयल निकलता है उसकी डायनामिक डिफरेंट होती है हर रीजन की। तो ज़ाहिर है जब वो उसको इंपोर्ट किया, यहाँ पे हम लाके एक्सपेरिमेंट हम करना चाहते थे कि उसमें से पेट्रोलियम, डीजल और फर्नेस और दीगर प्रोडक्ट्स कितनी निकलती हैं। तो ज़ाहिर है क्योंकि वो रिफाइनरी फाइन ट्यून नहीं थी तो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है जो ज़्यादा महंगी वाली है वो इतनी बना नहीं सके जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसलिए वो ट्रांसलेट नहीं हो सका इनटू क्या कहते हैं सम डिस्काउंट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब मैं कुछ बातें जो है वो देखिए, सर्कुलर डेट 550 अरब रुपये था। 550 अरब रुपये का सर्कुलर डेट अगर वापस करना गुनाह है ना, तो फिर जितने ठेकेदार हैं ना, या कहते हैं जो सरकारी काम करते हैं, उनको भी पैसे नहीं देने चाहिए, उनके भी पैसे बंद करें सबसे पहले। भाई आपने बिजली इस्तेमाल की, आपने एक कंपनी से बिजली खरीदी, अब आप कह रहे हैं हम पैसे नहीं देंगे, तो भाई फिर ये सबके लिए अप्लाई होना चाहिए ना। आप फिर कहें सरकार किसी के पैसे नहीं देगी। हाँ, सर्कुलर डेट, और फिर अगर 1200 अरब रुपए का सर्कुलर डेट 2013 से 18 बुरा था, तो 2600 अरब रुपए का जो आप छोड़ के गए वो कितना अच्छा था। सवाल ये है ना, 75 साल वालों ने आपको सर्कुलर डेट दिया 1200 पे, और आप 4 साल में उसको 2600 अरब रुपए पे ले गए, और आपको 75 साल वालों ने 115 के ऊपर डॉलर दिया, आप उसको 189 पे ले गए हैं। आपको जो है आप वो पेट्रोल की बात करते हैं, आपने IMF से डील करके खुद खराब किया। ये बात सारा ये इमरान खान खुद मानता है कि उसने जानबूझ के मुल्क को डिफॉल्ट करने की ये वाली हरकत की। और मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह हुआ है कि किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने अपने, बल्कि दुनिया की तारीख में बताएं कि अपने मुल्क को डिफॉल्ट करने के लिए कैंपेन चला रहा है, पूरी इंटरनेशनली कैंपेन चल रही है। जो पख्तूनख्वा और पंजाब के सूबे जो हैं वो लिख के दे रहे हैं IMF को कि ये जो है वो पैसे ना, अवाम फिर सरापा एहतजाज है, उनको रिलीज कैसे मिलेगा? क्या मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ। फिर ये जो है ये कह रहे हैं कि जी IPP जो है हमारे दौर में मुआहदे। पहले तो बात ये है कि देखें, इंसान को सही बात करनी चाहिए। मिसाल के दौर के ऊपर जो आपने बाहर जो चाइना से आप इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, वो तो चाइनीज़ है, या कहते हैं सारे के सारे जो आपने IPPs लगाए हैं। और एक और बड़ा अच्छा काम है जो PTI ने किया है, आप ना कोई मोटरवे बनाएं, ना कोई आप बिजली का कारखाना लगाएं, ना आप कोई रेल रोड लगाएं, कुछ भी ना करें तो, और सारे दिन अपोजिशन को गालियां देते रहे 75 साल वालों को। ये भी एक तरीका है हुकूमत करने का कि कुछ ना करें और बुरा भला दूसरों को बोलते रहे, और जाते जाते एक ऐसी डील करके जाएंगे पूरी आने वाली हुकूमत भी खराब हो जाए। ये इनका कारनामा है ना। ये कहते हैं कि ये इस मुल्क के अंदर कभी नहीं हुआ था जो इन्होंने किया, और फिर ये कह रहे हैं कि माजी में कभी इस तरह नहीं हुआ जो इनके साथ हुआ पिछले 16 महीने में। आपके दौर में पूरी ऑपोजिशन अंदर थी जेल के, आप लोगों ने झूठे केसेस बनाए ड्रग्स के लोगों के ऊपर। सर ये तो कहते हैं सारे केसेस आपके खिलाफ पहले बने हुए थे। ये ड्रग्स का एफएडीन का केस जो पहले का, ये जो अपना ये जो इसका हेरोइन का ये 15 kg का केस था, राणा साहब वाला, वो पहले पुराना था। ये नारावाल यूनिवर्सिटी ये तो बनी ही अब है, ये पुरानी थी। ये LNG का जो मामला था ये पुराना तो था ही नहीं, तो अभी हुआ है। ये भी झूठ है ना, हर चीज में झूठ बोलना है।
عمران خان یہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ہر بات جھوٹی ہے, وہ بیانیہ بناتا ہے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. لیکن عبدو صاحب آپ تو اس کمیٹی کو دیکھ رہے ہیں, تمام مقام کی آپ نے بریفنگ بھی لی ہے, ان 16 ماہ میں آپ کو کہاں پہ نظر آیا کہ سب سے بڑا جو اسکینڈل ہے وہ آپ کو محسوس ہوا ہو کہ یہ چیزیں اگر اس کو نہ روکا گیا تو جو آج صورتحال ہے وہ آگے بھی اس طرح پیدا ہو سکتی ہے؟ کون سی چیز آپ کو اس وقت لگی جو بہت تشویشناک ہے؟ آئی پی پیز کا تو آپ نے ذکر کیا, اس سے ہٹ کے ایسی کون سی چیزیں تھیں ان 16 ماہ میں؟ دیکھیے بات 16 ماہ کی ہے ہی نہیں نا. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پراپر وے میں اس کا کوئی حل نکلے نا, تو حل ایسے نہیں ہوگا کہ کسی کو برا بلا کہنے سے نا کہ بھائی خان صاحب جو ہے وہ مطلب جھوٹ بولتا ہے. تو وہ جو گامو سچار بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں 50 روپے کے پیپر پہ جو جعلی پلیٹلیٹس دکھا کے گیا, تو اسی گامو سچار کو تو لائیں نا. خان صاحب جھوٹ بولتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں آئیں گے. ابھی مجھے سنیں بھی نا, اگر آپ دیکھیں اگر بیچ میں آپ بولیں گے نہیں ہے تو پھر آنے کا فائدہ کوئی نہیں, یہ غلط ہے. دیکھیں جب آپ یہی مطلب یہاں جو ہے نا المیہ آئے کہ مطلب بھائی ٹھیک ہے نون لیگ پی ڈی ایم کا شوق چلا گیا ہے نا, ابھی تو مطلب حکومتیں نہیں ہیں, تو مطلب جب کوئی آدمی بات کرتا ہے بات اتنی سی ہے. دیکھیں جہاں تک بات ہے کہ جی فارن انویسٹمنٹ ہے, کون سی ہے؟ آئی پی پی 75 آئی پی پیز ہیں آپ کے, میں چیلنج کرتا ہوں اس شو میں 75 آئی پی پیز ہیں, اور اس کی اونرشپ پہلے دکھائی گئی کہ فارینرس ہیں, اس کے بیہا پہ ان سے ایگریمنٹ کیے گئے ڈالرس میں. کچھ سالوں کے بعد ان کی اونرشپ چینج ہو گئی, 95% سے زیادہ جو اونرشپ ہے اس وقت پاکستانیوں کے پاس ہے. بات یہ نہیں ہے کہ چائنیز ہے, چائنیز تو آپ کے الگ جو ہیں وہ اس آئی پی پیز کے علاوہ ہیں. بات یہ ہے جو سی پیک اپنی جگہ, بھائی ملک کی اپنی جگہ ہے نا, لون لیا جاتا ہے, کوئی بھی چیزیں کی جاتی ہیں تو ملک کی اپنی خوشحالی کے لیے, اس لیے نہیں کہ اپنی عیاشیاں کرنی ہے کیک بیکس لے کے ٹھیکوں میں. اور میں آپ کو 3 پاور پلانٹ بتاتا ہوں, پی پی کی گورنمنٹ اور نون لیگ کی دونوں کو بٹھائیں, میں چیلنج کرتا ہوں, میں پہلے آپ کو ریزائن لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر وہ ہب کو ساہیوال کول پاور پلانٹ, پورٹ قاسم پاور پلانٹ کی اوور انوائسنگ دیکھیں, انہوں نے کیسے $2.8 بلین ایک پروجیکٹ میں $800 ملین کیسے انہوں نے لگائے. جو پلانٹ کی قیمت تھی 1.2 بلین, انہوں نے شو کی $2 بلین. کون ہے اس کا ذمہ وار؟ جو اسی وقت اگر یہ ان کے جو ریٹ طے ہوئے ہیں, جو ان کا ٹیرف ڈیٹرمائن ہوا ہے, میں تینوں کا میں آپ کو باقی چھوڑ دیں, تینوں پاور پلانٹ 1320 میگا واٹ ہیں, تینوں کول پہ ہیں. آپ ان کا ٹیرف اگر 14-15 سیٹ بنتا ہے نا, تو مجھے آپ یہاں جو ہے نا ڈی چوک پہ پھانسی پہ لٹکائیں, یا ان لوگوں کو پھانسی پہ لٹکائیں. انہوں نے کیسے اپنے پیسے کک بیکس رکھ کے ان لوگوں کے ساتھ, جب 1 بلین اس کی قیمت تھی $1.2 بلین, تو $2 بلین پہ ان کے اوکے کر کے پھر ان کا جو ہے وہاں سے ٹیرف طے کیا گیا. دیکھیے بات یہ, ہاں رانا ثناء صاحب پہ کیس جو ہے نا نہیں بننا چاہیے تھا, آدمی میں اتنی اخلاقی ہمت ہونی چاہیے تھی. لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ رانا ثناء کا کیس کہاں سے بنا تھا, ANF نے بنایا تھا نا, کسی اور نے بنایا تھا. سر آپ کے منسٹر ساتھ بیٹھے تھے. یار میں کہتا ہوں اس نے جو بھی کیا نا نہیں کرنا چاہیے تھا. میں ایڈمٹ کر رہا ہوں نا, میں ایسے نہیں ہوں, میں آپ مجھے جانتے ہیں, مجھے سینیٹ میں بھی دیکھتے ہیں, بات فیکٹ فگر پہ بات کرنی چاہیے. ہم ایسے نہیں ہیں کہ اپنی لیڈرشپ کوئی غلط کام کرے ہم بیٹھ کے اس کے لیے ناچیں گے, ڈانسیں نہیں کریں گے ہم کبھی بھی. یہ ڈانسنگ جو ہے نون لیگ کے لیے پی پی والوں کو کافی بلا تیر بجا اس پہ ناچتے رہتے ہیں, ایسی بات یہ ہے جس نے بھی کیس کیا اس سارے لوگوں کا نام آنا چاہیے, صرف یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کا. آپ کو پتا ہے نا, پھر جب پی ٹی آئی پہ شہریار آفریدی تو جیل میں گیا نا, اسی کیس میں رانا ثناء صاحب نے اس کو ڈالا نا, تو اور بھی جو محرکات ہیں ان کا بھی پتہ کریں, ان لوگوں کو بھی آپ کٹڑے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ شہریار آفریدی صاحب استعمال ہوئے جن لوگوں کی بات استعمال کی بات نہیں ہے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ کیس ہے, ایک پولیٹیکل آدمی تھا, یہ تو نہیں ہو سکتا نا رانا ثناء 15 کلو گرام ہیروئن لے. بات اتنی سے یہ ہیروئنیں سب کے پیچھے لگ رہی ہیں نا, بھلا ابھی 2 کیسز بنے تو 200 کیسز خان پہ بھی بنے ہیں نا. اگر اسی وقت میں کوئی ایک غلط کام ہوا, کسی نے بھی کیا, یہ ہو نہیں سکتا. رانا ثناء پہ 15 کلو ہیروئن. میں کہتا ہوں عرفان صدیقی جیل میں گیا, پریویس گورنمنٹ میں گیا نا, میں سینیٹر بعد میں بنا. آپ عرفان صدیقی سے پوچھیں کہ میں وہ واحد بندہ ہوں, اس کے نون لیگ کا کوئی بندہ تو سینیٹ میں نہیں بولا. میں نے کہا کہ اگر شہباز گل کے گرفتاری پہ اس وقت پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے تو اچھی بات یہ بھی نہیں تھی کہ آپ نے عرفان صدیقی کو جیل میں ڈالا. اخلاقی ہمت ہونی چاہیے. اگر ہم سینیٹر ہو کے بھی ہم میں یہ نہیں ہے کہ ہم اچھی بات کو ایکسیپٹ کریں, برا کام چاہے غلط اپنا آدمی کرے تو اس میں ہمت ہونی چاہیے, اس کو اپوز کرے. باقی جہاں تک بات ہے, دیکھیں یہ آئی پی پیز کے معاہدے, یہ اونرشپ, یہ ایسی بات نہیں ہے. بات ہے سب لوگوں کو بٹھائیں نا. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر دوبارہ یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سر ایک وضاحت کر دیں, یہ جو آئی پی پیز کا معاملہ تو آپ نے وضاحت کر دی, لیکن یہ جو بلوں میں ٹیکسز کی بات کی جا رہی ہے, ایک عام لوگوں کے لیے سوال ہے, اس کی وضاحت کریں گے کہ یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں, مختلف ٹیکسز لگائے. دیکھیں نا ٹیکسز جو بھی لگے ہیں نا, گورنمنٹ پتہ ہے کرتی کیا ہے, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے نا, یہ تو پہلے ہم جو آئی ایم ایف پہ ڈالتے ہیں نا, ابھی ہماری گورنمنٹ تو نہیں ہے نا. گورنمنٹ کس کی ہے بھائی؟
आप सोलंकी को देखें, जो सोलंकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, जब उससे कल पूछा गया कि भाई ये बिल क्यों बढ़े, उसने कहा प्रीवियस गवर्नमेंट, ऐसे ही कहा है ना उसने, या कोई ऐसे ही कहा है, उसको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि भाई आप कंटिन्यूटी हैं प्रीवियस गवर्नमेंट की। लेकिन आप आ जाएं कि जब हमने पूछा कमेटी में पावर डिवीजन से कि IMF की क्या आपके ऊपर जो है ना वो पाबंदी है या क्या रिक्वायरमेंट, उन्होंने कहा जी IMF हमें ये नहीं कहता कि बिजली के आप रेट बढ़ाएं, ये करें, वो कहते हैं कि आप जो भी आपकी पॉलिसी बनती है वो रिकवरी करें, लोगों से रिकवरी हर सूरत होनी रिकवरी होनी चाहिए, ताकि जब वो लोन देते हैं ना उनको लोन वापस भी चाहिए, वापस चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या, देखिए 2 मिनट नादर, बात ये है हमारे यहाँ लोन है, कंपनी आपकी कंपनी, अब ये टीवी चैनल है ना, आपका टीवी चैनल लोन देता है 10 करोड़, अभी आपके मालिक के पास ये है कि वो यहाँ सारा सेटअप बनाए या 10 करोड़ लेके अपने बच्चों को लेके जाए बाहर जाके घूम के आएगा, तो न यहाँ लोन वापस कर सकेगा, न उनका इंटरेस्ट दे सकेगा। यहाँ जब उसका ये इस्टेब्लिश होगा इदारा, यहाँ से कमाएगा, तो दोनों चीजें। यहाँ क्या था, आप ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लगाएं जो आपको अर्निंग न दें, सब्सिडी दे के, आपके पास है ना लाहौर में आपकी ट्रेन है ना, ट्रेन जो ऑरेंज ट्रेन, क्या है सब्सिडी कितनी, बिल्कुल 20 रुपया 30 रुपया टिकट है, गवर्नमेंट उस पर 80 रुपये गवर्नमेंट देगी। लेकिन ये चीजें हैं अपने लोगों को। आप तो मानते हैं कि अबड़ो साहब तो ये मानते हैं कि जो केस था राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ वो खिलाफ नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब आते हैं कि अवाम को रिलीफ कैसे मिले। आपने एक फैसला किया, निगरान वजीर आज़म का शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर किया। आप समझते हैं कि निगरान हुकूमत के पास जो आपने कानून साजी की थी, उनके इख्तियारात में इजाफे की, अब उनके पास कोई रास्ता, उनके पास इख्तियार है कि वो अवाम को रिलीफ दे सकते हैं? देखिए, निगरान हुकूमत जो है उसका मैंडेट बड़ा लिमिटेड है, उसके बावजूद जो हमने तब्दीली की है उसके बावजूद, तो वो जो है और उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो उनके पास ना इतना कोई टाइम है कि और ना ही वो इतनी कोई लंबी चौड़ी पॉलिसी मेकिंग करके कोई इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो उसके अंदर मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी रिलीफ जो है वो इनसे केयर टेकर से मिल सकती है। लेकिन अफरान साहब, अभी अगर हम सियासत पे बात करें, आप हमने देखा कि लंदन में जो है मुलाकातें हुई, उसका आप हिस्सा भी रहे। मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से तारीख आई कि 15 अक्टूबर को शायद वो वापस आएंगे। आप इसकी तस्दीक करेंगे, क्योंकि अब मुख्तलिफ बातें आ रही। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो 15 अक्टूबर में को वापस नहीं आएंगे। तो मुलाकातों में क्या तय हुआ था, क्या मियाँ साहब आ रहे हैं 15 अक्टूबर को? देखिए, अभी सिर्फ हमने ये ऐलान किया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में, शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि वो आ जाएंगे। अभी वो जो डेट है उसकी कंफर्मेशन नहीं है। जब वो कंफर्मेशन होगी तो मैं आपको ज़रूर दे दूंगा। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि क्योंकि हम मामलात जो है वो फ्लूइड होते हैं और तब्दील हो रहे होते हैं, उसके हिसाब से फिर आपको अपनी जो है वो डिसीजन मेकिंग जो है अकॉर्डिंगली करनी होती है। अब मैं थोड़ा कुछ चीज़ों के ऊपर 11,000 मेगावाट जो है वो CPEC के प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो 11,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगाए गए CPEC के अंदर। अब आप मुझे बता दें कि वो यही हरकतें जाके आपने पहले भी की थी ना चाइना में। आपने कहा जी हम ख़त्म कर देंगे, आप नहीं ख़त्म कर सकते। आपने जो एग्रीमेंट एज अ सॉवरेन नेशन किए हुए आप उनको नहीं ख़त्म कर सकते। आप कोई और, ये सोल्यूशन ही नहीं है, इट इज़ अ नॉन स्टार्टर। उसकी वजह से क्या हुआ, मजीद और इन्वेस्टर नहीं आया आपके मुल्क के अंदर, और 4 साल आपसे 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट नहीं लगा। सिर्फ वो मेमन डैम वाला लगा, बाकी किसी का कोई परवाह नहीं थी। इन्होंने बने बने प्रोजेक्ट नहीं चलाए। ये जो मेट्रो की बात कर रहे हैं, मैं इस्लामाबाद मेट्रो आप जानते हैं बनी हुई खड़ी हुई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग नून की थी, नहीं चलाने दिया। इन्होंने 4 साल इस मुल्क के अंदर इंतशार के अलावा क्या किया, आप मुझे बता दें। ये आज बैठ के कह रहे हैं मिस्कीन बन गए, कुछ पता ही नहीं है। मुझे बताया ना इमरान खान जाके क्या कहता था कि मैं टीवी ले लूंगा, मैं पंखे ले लूंगा। है ये कौन सा लीडर होता है? ये इस तरह तो रोड पे बैठने वाले लोग हरकतें करते हैं। लेकिन सर तो आज तो PTI कह रही है कि आप उनको सहूलियात नहीं दे रहे, फोन पर बात क्यों नहीं दे रहे? उनको किसी उसको रूम कूलर भी दिया हुआ है, उसको अपना घर से खाना आ रहा है, मटन है, मुर्गी है, देसी घी है, मतलब हर चीज जो बोली है वो सारी दे दी है। हम तो वो हरकतें नहीं कर रहे जो इन्होंने की थी हरकतें, और उसके बाद ये कह रहे हैं हमसे जैसा सलूक हुआ आज तक कभी हुआ ही नहीं। आपको पता ही नहीं इस मुल्क में होता क्या रहा है आज से पहले। तो बात ये है कि ये बात आप माने कि आपने 4 साल इस मुल्क की इकॉनमी का तबाह बर्बाद करके गए हैं, आप जनाजा निकाल के गए हैं, और जाते जाते लात मारी है आपने उस इकॉनमी पे, जब आपने IMF एग्रीमेंट जो है उसको जो है वो सत्यानाश किया है। इस तरह यहाँ पे बैठ के आधा सच बोलना या आधी बात करने से क्या कहते हैं मसले मसाइल का हल तो नहीं निकलेगा ना। इंसान को भी पूरी बात बतानी चाहिए। बात यह है कि अगर 150 रुपये का लीटर पेट्रोल अच्छा था ना, तो 87 रुपये का उससे ज़्यादा अच्छा था। 106 रुपये का डॉलर उससे भी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन अफनान साहब, आप मुलाकातों में जैसे मैंने जिक्र किया आप मौजूद रहे, मियाँ साहब कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? वो महंगाई हो, वो निगरान हुकूमत हो, वो आपके फैसले हो। देखिए, हमने पहले भी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला है। जब 2013 में हुकूमत आई तो 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग थी। हम पावर प्लांट ना लगाते तो लोड शेडिंग आज भी होती। ये भी एक हल था, कुछ लोगों ने किया ये हल कि कुछ भी ना करो, बस सारे दिन गालियां देते रहो और कहो कि बड़ी अच्छी हमारी हुकूमत थी। सोशल मीडिया पे कह दो अच्छी हुकूमत थी।
تو میاں نواز شریف صاحب کے پاس نے پوری تیاری ہم نے کی ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں، اور ہم جو ہیں وہ دیگر یہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کرنے کا ایک پورا پلان ہم نے مرتب دیا ہوا ہے. اگر اب پاکستان کے عوام نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے اور ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے، اور یہ سارے مسائل ہم روپے کو بھی دوبارہ سے اسٹرینتھن کر دیں گے، ہم انویسٹمنٹس بھی باہر سے لے کے آ جائیں گے، ہم یہ جو پروجیکٹس ہیں وہ دوبارہ لگا لیں گے، انفلیشن کو بھی لیکن عفنان صاحب لیکن اس میں 1-1.5 سال لگے گا. لیکن جو نواز شریف صاحب کی واپسی ہے، جیسے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں یا کہا جا رہا ہے کہ شاید آپ بندیال صاحب کی وجہ سے کوئی تاریخ فائنل نہیں ہو رہی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی خدشہ ہے نون لیگ کو کہ کوئی کیسز جو ہیں وہ ٹیک اپ ہو سکتے ہیں، کوئی نوٹس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ تو ظاہر اب جو حالات سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں اس کے اوپر بندہ پھر کیا ہے. 63A کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے جس کے اندر انہوں نے ایک دفعہ فیصلہ دیا. مطلب آپ حالت دیکھیں اس ملک کے اندر کہ ایک پنجاب کے پورے صوبے کو ایک اس لیے نہیں چلنے دے رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نہ آ جائے وہاں پہ. ٹھیک ہے. انہوں نے 63A میں پہلے کہا کہ پارٹی لیڈر جو ہے وہ دے گا، وہ جو بولے گا ووٹ ہوگا، اور پھر دوسری دفعہ خود فیصلہ دے دیا کہ پارلیمانی لیڈر نہیں تو میاں صاحب کی واپسی کی تاریخ آگے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حتمی نہیں ہے. اوکے. اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وہ اکتوبر میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن یہ حتمی نہیں ہے. حتمی نہیں ہے. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر دوبارہ یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. لیکن اب جیسے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اتحادی حکومت تھی، اب اتحادی حکومت میں پیپلز پارٹی نے آپ کے بہت سے مشکل فیصلوں کی بھی حمایت کی. اب اس وقت اگر دیکھیں تو پیپلز پارٹی ایک طرف ہے، وہ کہہ رہی ہے 90 روز میں انتخابات کروائیں، تحریک انصاف چاہتی ہے کہ انتخابات ہوں، نون لیگ، بلوچستان عوامی پارٹی، پھر MQM جو ہے وہ کیوں چاہتی ہے کہ حلقہ بندیاں ہوں اور انتخابات میں تاخیر مطلب 90 روز سے آگے بات جائے؟ لیکن الیکشن کرانے کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کی ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی الیکشن 90 دن میں ہونا چاہیے تو بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ 90 دن میں انہیں کرانا چاہیے. اگر وہ ظاہر ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حلقہ بندیوں کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے کرنا ہے تو یہ جو آئینی اختیار ہے یہ انہی کے پاس ہے، ایگزیکٹو پاور بھی ان کے پاس ہے، تو وہی کر سکتے ہیں. پھر میں کچھ اس کے اوپر میرے بھائی نے مجھے کہا کہ میں جاہل ہوں. میں پاکستان نہیں میری گزارش سن لیں آپ. نہیں میری گزارش سن لیں. نہیں میری گزارش سن لیں نا. میں دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کا پڑھا ہوا ہوں، میں یونیورسٹی آف آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہوں، یونیورسٹی آف لنڈن کا پڑھا ہوا ہوں. آپ مجھے کہہ رہے میں اور چٹا نہیں کھول رہا یہاں پہ. مجھے پتا ہے کون کس نے کدھر PTI میں دور میں پیسے کھائے ہوئے ہیں، کون جا کے کمیٹیوں کی میٹنگ کے اندر اپنے پروجیکٹس کیا کہتے ہیں لوگوں کو بولتا رہا. میں یہاں پہ یہ 3 پاور پلانٹ کا مسئلہ نہیں ہے، جو بات میں نے کی ہے وہ غلط ہے کہ صحیح ہے. یہ سوال ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ CPEC کے تھرو پاکستان آئی ہے، اس میں 11,000 میگا واٹ لگیں. یہ بات اگر غلط ہے تو آپ مجھے بتائیں نا. آپ یہ کہیں گے نہیں جی وہ نہیں. مجھے میری گزارش سن لیں میں نے آپ کی پوری بات سنی ہے. میری گزارش سنیں نا، میں نے آپ کی پوری بات سنی. میری گزارش سن لیں نا بھائی. بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی کام کر رہا ہے تو وہ رشوت کھا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اس کا مطلب کہ آپ اگر یہ آپ کے بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں اس طرح، تو اس کا مطلب آپ بھی رشوت دیتے ہیں یا کھاتے ہیں؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. بات یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر کمپیٹیٹو بڈنگ کے تھرو پروجیکٹس لگائے جس کی وجہ سے آج بجلی مل رہی ہے، جس کی وجہ سے موٹر ویز بنی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر جو ہے بڑے بڑے ایئرپورٹس بنے ہیں. یہ کوئی ڈینائی نہیں کر. آپ PMLN کے پروجیکٹ نکال دیں، کھنڈر بھی نہیں بچے گا اس ملک کے اندر. اس ملک کے اندر ہڑپا گندہارا اور مونجو دوڑ بچے گا اور کچھ نہیں بچے گا اس ملک کے اندر. آپ ہمارے پروجیکٹ تو نکالیں. خالی باتیں آپ مجھے بتائیں نا، سکر میں موٹر وے کون لے کے گیا؟ بتائیں مجھے آپ. حیدرآباد کراچی کی موٹر وے کس نے بنائی؟ بتائیں نا مجھے آپ لوگ بیٹھ کے انہیں گالیاں دیتے رہے. لیکن عبدو صاحب اس میں اگر آپ انتخابات کی بات کریں، اب جیسے آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بطور سیاسی جماعت آپ کا تعلق تو ہوگا کیونکہ پنجاب میں آپ کی جماعت ہے، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، بلوچستان میں. تو ظاہری ہے جب میاں صاحب واپس آئیں گے تو ایک بوسٹ تو ملے گا ووٹ کے حوالے سے، یا اوورآل آپ دیکھیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ تحریک انصاف کو کوئی نقصان ہوگا؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ سندھ میں ابھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سے سیاستدان ہیں جن کا نام جو ہے وہ اسٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا ہے. آپ بتائیں گے کہ سندھ میں اس وقت کیا صورتحال ہے، کون سے لوگ ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے بات آپ نے سوال پوچھا میاں صاحب کا نا، کہ بوسٹ اپ ملتا ہے تو آج جائیں نا. ہم نے منع تو نہیں کیا نا، یا PTI نے کبھی کہا ہے ڈیمانڈ کیا کہ وہ نہ آئیں. آتے ہیں، ان کی پارٹی ہے، ملک ہے ان کا، وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں، تو ہمارا اس سے کیا ہے کہ وہ سیاسی نقصان نہیں ہوگا آپ کو؟ نہیں، ہمیں کون سا نقصان ہے ان سے؟ بے شک آ جائیں نا. ٹھیک ہے، ہمیں کون سا نقصان ہے ان سے؟ ہم تو کہتے ہیں کل آ جائیں.
वो 16 महीने पहले आ जाते, उसका हक है अपना ना, जो भी पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है उसका हक है, हमने तो मना नहीं किया ना। आपका तजुर्बा क्या वो कहता यहाँ से नहीं, बात ये है कि वो यहाँ से गए, वो अपनी बीमारी की वजह से गए, एक मुल्क में गए, आपने देखा फिर वो पूरी दुनिया घूमते रहे, दुबई तक भी आ गए, यहाँ से दुबई की 1.5 घंटे 2 घंटे की फ्लाइट है, यहाँ आ जाते हैं। पीटीआई को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और ना हमें कोई इससे कोई बात है, बेशक आ जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे। देखिए लोग तो देखें ये भी समझ बैठे कि मतलब भाई शेर है, शेर आएगा। कल आपने देखा काफ़ी लोग भूल गए, उन्होंने देखा कि कराची में शेर ने लैंडिंग की, लेकिन वो शेर और था, वो जो नॉर्मल शेर होते हैं ना, तो वही था शाहराह फैसल पे घूम रहा। शेर आ जाए कोई इशू नहीं है। बात है जहाँ तक पीपल्स पार्टी की आपने की कि नाम उनके स्टाब्लिश में, देखिए जी यही पीपल्स पार्टी है जिसने आइन की धज्जियाँ उड़ाई हैं इस 16 महीने में, जो बेनज़ीर भुट्टो कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकती। आप हम एक इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, बेनज़ीर साहबा की पॉलिसी ये नहीं थी कभी भी कि बेनज़ीर साहबा किसी को भी इतना टारगेट करती। हालांकि आपको पता है कि ज़रदारी साहब 2 जगहों पे रहे, या हुकूमत में तो या ऐवान सदर में या प्राइम मिनिस्टर हाउस में या जेल में, और आपको पता है कि जेल में उसको डाला किसने, इन शेरों ने डाला। एहतसाब किसने किया, वही सैफ रहमान ने किया, इमरान खान नहीं था उस वक्त। ये चीज़ें कौम भूलती नहीं, पीपी वाले भूल गए अपने इक़्तिदार की लालच में, बेशक भूले। मैंने तो सेनेट में भी जिक्र किया, यहाँ भी। अभी अगर 16 महीने के बाद पीपी ने एंजॉय कैसे किया है, आप कभी ये भी हुआ है कि अभी काफ़ी चीज़ें हैं कैमरे के सामने नहीं की जा सकती, पीटीआई के लोग हों या इवन नून लीग हो, जब इनको इक़्तिदार मिलता है ना तो ये इतनी आज़ादी माजी में नहीं होती, कहीं ना कहीं से हमें भी रुकावट आ जाती है। ये पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है कि जो उसको आता है वैसे करता है। सिंध उन्होंने तबाह कर दिया, कोई इनसे पूछने वाला नहीं था, तो वहाँ उनको सपोर्ट भी थी उन्हीं दोस्तों की। अभी पता नहीं है कि अचानक क्या हो गया है कि उनके नाम सुन रहे हैं, हमें पता नहीं है, ना हम उन सिस्टम में हैं, ना हम उन जो FIA में हैं या किसी और डिपार्टमेंट में हैं कि हमें पता हो। ये जैसे आपने देखा, जैसे हमने भी टीवी चैनल्स पे देखा है। अच्छा कल ये हुआ कि उनका जो मुकेश चावला है, उन्होंने जाके हाई कोर्ट से बेल ली, तब पता चला कि शायद मामला लेकिन पीपी के साथ हाथ बड़ा हो गया। ठीक है। पीपी के साथ हाथ क्या हुआ है, उनको ये तवक्को थी, आपने देखा ना, अभी वो कह रहे हैं कि CCI में ऐसी बात हुई नहीं थी कि आप नहीं जो है वो तकबंदी में जाएंगे। उन्होंने इस उम्मीद पे किया था कि ये केयरटेकर गवर्नमेंट हमारी आ जाएगी, बेशक गवर्नमेंट 4 साल ना हो, उनके साथ हाथ हो गया कि उनकी 99% केयरटेकर नहीं आई, नून लीग की मौजें हैं, क्योंकि यहाँ पंजाब में जो केयरटेकर उनकी है, इसी वजह से पीपी अभी अताब में है। ठीक है अबड़ो साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अफनान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अबड़ो साहब और अफनान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब इस वक्त आप देखें तो शटर डाउन हड़ताल भी है, अवाम सरापा एहतजाज भी है। अब देखें कि आने वाले दिनों में बिल्स के मामले पर निगरान हुकूमत कितना और किस हद तक जो है वो रिलीफ देने में कामयाब होती है। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।